everyone. This lecture is for plus 2 medical and non-medical class. Last time ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਮਡਾ m = ਕਾਪਾ × 1000 ਬਾਈ c। ठीक है, सेम ही लैमडा E = कापा × 1000 बाई CE। ये रिलेशन आ गए सी। ये रिलेशन किमें बने ने वो आप अज डिस्कस करते हैं। तो यह है टॉपिक अपना रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आप पहला ये वाला रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करांगे। लैमडा m = कापा × 1000 बाई C। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की रिलेशन बनता एवं क्यों बनता है तो आप डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो अपने को एक यूनिट क्यूब है, ठीक है जी। एक यूनिट की अपने को क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रैथ हाइट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। आप ये दो इलैक्ट्रोड लगाती, दोनों का एरिया जोड़ा है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। इन्होंने विचकार जो डिस्टेंस है वो की है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो इलैक्ट्रोड ने, इलैक्ट्रोड ये खड़े करते, इन्हों का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर तो इन्हों के आपस में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अगर आप इस क्यूब के कोई इलैक्ट्रोलाइट पावांगे, इलैक्ट्रोलाइट ऐड करांगे तो इलैक्ट्रोलाइट ने ये जाके आयंस देने ने। वो आयंस की कोई ना कोई कनैक्टिंग पावर होएगी। वो आयंस की कितनी कनैक्टिंग पावर है उन्होंने आप बोल देंगे सी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कापा तो कापा की होंगी है एक यूनिट क्यूब के जिन्ना इलैक्ट्रोलाइट है वो आयंस की कनैक्टिंग पावर, ठीक है। हुण आप सपोज कर लो कि जिहड़ा इहदे विच सोल्यूशन आपने ऐड किया है उहदी जिहड़ी मोलैरिटी है वो सपोज कर लो 1 है। मोलैरिटी की है 1। तो आपने ये भी कहा सीगा कि किसी सोल्यूशन दे विच अगर एक मोलर कंसनट्रेशन है उहदे आयन की जिहड़ी कनैक्टिंग पावर है उन्होंने आप मोलर कनैक्टेंस बोलिया सी। अगर आप इहदे विच एक मोलर सोल्यूशन फिल करते हैं तो उही जिहड़ी कनैक्टिंग पावर है वो अपने को मोलर कनैक्टेंट भी बन गई, मोलर कनैक्टेंस, ठीक है। तो इट मीनस स्टार्टिंग दे विच दोनों इक्वल ने। लैमडा m = K कापा इक्वल ने दोने। हुण आपां की कीता सोल्यूशन को डाइल्यूट करता। डाइल्यूट मीनस अपने को एक क्यूब सी, आपां अपरेटस इदां दा बना लिया कि अपने को 2 क्यूब हो गए। 2 क्यूब आप 2 क्यूब कर ले, वाटर ऐड करके दोनों पूरी तरह फिल कर लिया, ठीक है जी। हुण देखो एक यूनिट क्यूब दे विच ओवरऑल तो नंबर ऑफ आयंस तो रहणगे सेम, बट एक यूनिट क्यूब दे विच नंबर ऑफ आयंस की रह गए घट गए, ठीक है। एक यूनिट क्यूब दे विच नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए, क्लीयर। ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस सेम रहे। हुण जिहड़ी कापा हुंदी है एक यूनिट क्यूब दे विच कनैक्टिंग पावर कितनी का आयंस की। हुण एक यूनिट क्यूब दे विच नंबर ऑफ आयंस घट गए, इट मीनस उन्हां दी कनैक्टिंग पावर घट गई, इट मीनस कापा की वैल्यू घट गई, ठीक है। अगर आप इनू ये इक्वल लैके आना इस केस दे विच तो इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करना पेगा, क्यों? क्योंकि आप 2 टाइम्स डाइल्यूट किया, ठीक है जी। इस तरह आप 1000 टाइम्स डिल्यूट कर सकते हैं। अगर आप 1000 टाइम्स डिल्यूट करते हैं तो इतने 1000 आ जाएगा, ठीक है। यह है डाइल्यूट जो आप सोल्यूशन को डाइल्यूट किया। नाउ आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करता 1000 टाइम्स करता सपोज। नाउ अगर आप सोल्यूशन की कंसनट्रेशन फर्दर चेंज करांगे तो भी इस फॉर्मूले के चेंज आएगा। किमें चेंज आएगा? देखो इतने जो 1000 लगाया आपने ये की है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर यूनिट कंसनट्रेशन है, पर यूनिट कंसनट्रेशन। इसे आप कंसनट्रेशन 1 यूनिट लैके चले सी, 1 मोलर लैके चले सी। अगर अपने को कंसनट्रेशन C है, C की वैल्यू कोई मर्जी है तो आप की करांगे इतने जो 1000 लग जाएगा वो फिर थोड़ा जहा चेंज होकर लग जाएगा। उत्थे आप की बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर यूनिट कंसनट्रेशन इज़ इक्वल टू 1000 बाई C आ जाएगा, ठीक है। मीनस इतने अपने को लग जाएगा 1000 बाई C, क्लीयर। तो ये फॉर्मूला इदा बन जाता। स्टार्टिंग के दोनों ही इक्वल ने, एक दो सोल्यूशन को डाइल्यूट किया, फिर आप सोल्यूशन की कंसनट्रेशन चेंज कर ली, 3 स्टैप ने, अपना फॉर्मूला आ गया। नैक्सट है अपने को कोई सैल है, सैल की रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कनैक्टिविटी आप एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर आप फिजिक्स का टॉपिक लैके चलीए, फिजिक्स की कंसीडरेशनस लैके चलीए तो उत्थे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसीपल यूज़ किया जाता है सॉलिड, किसी भी सॉलिड कनैक्टर की रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है।
ਉਹ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਰੱਖਤੀ, ਸਵਿਚ ਰੱਖਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਰਜਿਸਟਰਸ ਲਗਾਤੇ ਮੈਂ, R1 R2 R3 ਐਂਡ R4। ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। R3 ਤੇ R4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੇ। R1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਲਗਾ ਦਈਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਨੋਨ। ਮੀਨਸ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ R1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। R1 ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਨੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ R3 ਤੇ R4 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ R2 ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R2 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? R1/R4 × R3। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ, ਸੈਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ DC ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ DC ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ AC ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ AC ਕਰੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? DC ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ AC ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ DC ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ। ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ DC ਕਰੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ। ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਈਅਰਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਈਅਰਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਅਰਫੋਨ, ਹੈਡਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ। ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ C, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AC ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, AC ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਟੈਚ ਕਰਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈੱਡਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ J। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਕੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈੱਡਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ
ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨੋ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੋਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਏਅਰਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ 0 ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ 0 ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ D ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਤੇ D ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, D ਤੇ C ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ R1 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ R ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AD ਬਾਏ ਡਿਸਟੈਂਸ DC, AD ਬਾਏ DC, ਕਿਉਂਕਿ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। A ਤੇ A ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ R1 ਬਾਏ R ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ R ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, R1 ਬਾਏ AD ਇੰਟੂ DC, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ R ਕੀਤਾ ਸੀ, R ਕੀ ਹੁੰਦਾ, R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ L ਅਪੋਨ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ G ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, G ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1/R, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੋ ਇੰਟੂ L ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ A, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ G ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/ρ ਇੰਟੂ A ਅਪੋਨ L। 1/ρ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ, G ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ। 1/ρ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਕਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੂ A/L, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਪਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ G ਇੰਟੂ L ਅਪੋਨ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇੰਟੂ ਜਿਹੜੀ L ਅਪੋਨ A ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ, conductivity is equal to conductance into cell constant. Now अगर आप conductivity find out करना चाहते हैं, conductance अपन पता है, तो अपन एक चीज़ होर पता होनी चाहिए, that is cell constant। अगर आप solution form दे विच cells नू study करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ KCl ਦਾ। KCl ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਰਤ ਕੇ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਟਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਥੀਮ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ। ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਡਿਲੂਸ਼ਨ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ conductivity with dilution, variation of conductivity with dilution। now ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ।
की बोलता आपने कनेक्टिविटी जानी कि कप। आप इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना है। अगर आप इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, सपोज करो आप इनू एक क्यूब की थां ते दो क्यूब्स दे विच डिवाइड करता, दोनों क्यूब चंगी तरह भरते बाद विच वाटर ऐड करके डाइल्यूट करता। मीनस आप इनू जिवें आप सिंपली कह दीए एक अपने कोले गिलास है पानी का भरिया हुआ है, वो आपने नमक ऐड किया हुआ है, मीनस वो एक इलैक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। आपा की किया वो गिलास नू दूसरे गिलास के ट्रांसफर करता थोड़ा जा, ठीक है, दोनों होर वाटर नाल पूरी तरह भरता तो चंगी तरह इनू जिहड़ा हैगा ग्लास रॉड के नाल चंगी तरह स्टिर कर लिया ना। हुण जे देखा जाए कल्ले कल्ले गिलास दे विच पहलां नालों नंबर ऑफ आयन्स घट ने, ओवरऑल आयन्स सेम ने बट कल्ले कल्ले गिलास दे विच घट ने। सेम ही इत्थे एक क्यूब दे विच पहलां सारा सोल्यूशन सी, आपां नूं दो क्यूब्स दे विच इक्वली डिवाइड करके होर पानी ऐड करके दोनों नूं भरता। मीनस एक यूनिट क्यूब दे विच तां नंबर ऑफ आयन्स घट ने ना, इट मीनस कनेक्टिविटी डिक्रीज़ करनी। इट मीनस अगर आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो जी कंडक्टिविटी है वो की कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ कर जाती है? क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक, कनेक्टिविटी होंगी की है नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ आयन्स घटते हैं एक वॉल्यूम दे विच तो कनेक्टिविटी भी घटती है। तो इसका यही लॉजिक है कि नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डाइल्यूशन के नाल डिक्रीज़ करते हैं, सो कनेक्टिविटी भी डिक्रीज़ करती है। ये तो हैगी सी कनेक्टिविटी, वेरीएशन ऑफ कनेक्टिविटी विद डाइल्यूशन। हुण हैगा वेरीएशन ऑफ मोलर कनेक्टिविटी विद डाइल्यूशन। अगर आप मोलर कनेक्टिविटी ते देखिए की इफैक्ट पैंदा डाइल्यूशन का, वो आप चैक करते हैं। देखो मोलर कनेक्टिविटी की है, अपने कोले वॉल्यूम मैंशन नहीं हैगा कितना होना चाहिए, फिक्स नहीं हैगा। अपने को सिर्फ एक चीज़ फिक्स है कि मोलैरिटी कितनी है, 1 है। मोलैरिटी की है 1 है। हुण जे आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करन ते जिहड़े नंबर ऑफ आयन्स ने वो तो सेम रहिंदे ने, बट जे आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयन्स ने जिहड़े सोल्यूट दे उन्हां दे विचकारला जिहड़ा गैप है वो इनक्रीज़ हो जाता है, जिहदे करके ये एक दूसरे को अफैक्ट नहीं कर सकते, जिस करके इन्हां दी मोबिलिटी बढ़ती है। अगर एक दूसरे को अफैक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते, तो इट मीनस इसकी मोबिलिटी की होगी वध गई। डाइल्यूट करन दे नाल सोल्यूशन नूं आयन्स की मूव करन दी टेंडेंसी वध गई। अगर मोबिलिटी वध गई तो मोलर कनेक्टेंस की वैल्यू भी वध गई। तो अगर आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो हुंदा की है, जिहड़े आयन्स ने उन्हां दी मोबिलिटी इनक्रीज़ कर जाती है बट नंबर ऑफ आयन्स सेम रहिंदे ने। अगर मोबिलिटी इनक्रीज़ कर जाती है, मोबिलिटी इनक्रीज़ कर जाती है तो लैम्डा एम की वैल्यू भी इनक्रीज़ कर जाती है। हुण आपां लैम्डा एम फाइंड आउट करांगे, लैम्डा एम डिस्कस करांगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लैम्डा एम सेम वे ना वेरी करके जिवें आप हुणी डिस्कस किया कि अगर आप सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो आयन्स की मोबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके करके लैम्डा एम की वैल्यू इनक्रीज़ हो जाती है स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट की। ठीक है, साइंटिस्ट ने एक साइंटिस्ट सीगा डी वाई हक्कल ने एक इक्वेशन बनाई सी, लैम्डा एम इज़ इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। इत्थे जिहड़ा लैम्डा एम नॉट है उन्होंने आप पहला देख लीए भी की हुंदा। देखो आप क्या भी सोल्यूशन अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो लैम्डा एम की वैल्यू इनक्रीज़ करती है, मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू इनक्रीज़ करती है। आप सोल्यूशन को डाइल्यूट कर देगे एक स्टेज इदां दी आ गई कि लैम्डा एम की वैल्यू मैक्सीमम हो गई। मीनस आप सोल्यूशन को काफ़ी हद तक डाइल्यूट करता, इनफानाइट डाइल्यूशन करती है, आप कंसनट्रेशन 0 ਨੂੰ अप्रोच करन लाती। तो इन्नी घट कंसनट्रेशन ते लैम्डा एम की वैल्यू की होगी मैक्सीमम। लैम्डा एम मैक्सीमम आप लिखते हैं लैम्डा एम नॉट के नाल, मीनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफानाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफानाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसनट्रेशन, यह भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो यह हो गया। तो डी वाई हक्कल इक्वेशन दे विच लैम्डा एम तो लैम्डा एम नॉट का रिलेशन है। तो अगर आप गल करिए वाई है, ठीक है, ये आ गया एम एक्स, तो ये आ जाऊगा सी। इट मीनस एम की है, नैगेटिव है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करिए काहदे विच लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी दे विच, तां इदां दा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਤੇ √c ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਐਟ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੀ ਬਾਈ ਹੱਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਟ ਫॉर ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਕੀ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਵਾਈ ਹੱਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਅਤੇ √c ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨਫਾਨਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਲੀਅਰ। ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਲੈਮਡਾ ਐਮ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡੀ ਵਾਈ ਹੱਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।